बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप विच पाकिस्तान नूं दूजी फतह लभ गई है। जिस मैच की गल करिए तो कल पाकिस्तान ने अमरीका नूं हर शोबे विच आउट क्लास किया ते 32 रन्स तो शिकस्त दी। साहिबजादा फरहान की असीं गल करते हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की है, 73 रन्स की शानदार इनिंग्स खेडी। इहदे नाल सब तो अच्छी चीज़ यह है कि बाबर आजम का जिहड़ा बल्ला खामोश सी वह भी चल गया तो उन्होंने 32 गेंदा उत्ते 46 रन्स बनाए, एक छक्का ते 4 चौके शामिल ने। तो साइम अयूब की गल करिए 19 रन बना के आउट होए। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी पाकिस्तानी टीम छाई रही। उस्मान तारिक ने 3 विकटा हासिल कीतियां। तो असीं गल करिए शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद ते मोहम्मद नवाज की, उन्होंने एक विकेट अपने ना की। साडे नाल जुल्फिकार बेग साहब मौजूद ने। जुल्फिकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया थोड़े टाइम का। यह दसो, पाकिस्तान ने जी फतह हासिल की अमरीका के खिलाफ, यह कहा जा रहा है कि अमरीकी टीम सानू टफ टाइम दे सकती है जिदा उन्हें इंडिया को टफ टाइम दिता है, लेकिन बड़े कंफर्टेबली से जीते हैं। की कहोगे? जी डेफिनेटली पाकिस्तान ने जी हमने थी उसका नतीजा है कि अमरीका ने उसे काबू कर लिया। वो इतनी बड़ी टीम भी नहीं थी, लेकिन वो साइकोलॉजिकली नवी टीम को खौफ होना ना, एक वड्डी गड्डी जो छोटी गड्डी को टच कर दी है तो उसको नुकसान ज्यादा खतरा होता है। पाकिस्तान इस वजह से थोड़ा जो शुरू च अनाइड सी, लेकिन जो उन्होंने सारा बेंच प्लान जो प्लानिंग थी उन्होंने जो समझ आ गई पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान ने उन्होंने हर शोबे आउट क्लास किया। और पाकिस्तान तो पता हिस्टोरिकल एक टीम है दुनिया के अंदर प्रोमिनेंट टीम जिसका शुमार होता है। तजर्बे ने हवाले नाल या जितनी क्रिकेट साढ़े प्रोफेशनल क्रिकेट खेडे ने, इतनी अमरीकी खिलाड़ी तो नहीं खेडे हुए। तो उस हवाले अगर देखा जाए तो जो क्लाइमेट है श्रीलंका का, पाकिस्तान ने क्लाइमेट नाल काफी मैच करना और काफी ज्यादा कंफर्टेबल होके पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो अमरीका के खिलाफ परफॉर्म किया है। तो जिस तक ताल्लुक है पाकिस्तान ने टॉप रैंकिंग बल्लेबाज बाबर आजम, तो डेफिनेटली वो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर ने और जड़ा भी रिकॉर्ड वो बढ़ाने ने मुफरद होंदा है। और क्रिकेट कैरियर उन्होंने ना सिर्फ बूस्टअप करना है, बल्कि क्रिकेट का स्कोर बोर्ड है उस उन्होंने ना अच्छे लफ्ज़ों लिखा भी जाना और याद भी किया जाना है। जी, तो जो प्रेशर से बाबर आजम उत्ते तनकीद हो रही थी कि इन्हों बल्ला बड़ा खामोश है, चलता नहीं पाया, वो तुहानूं लगता है कि क्रिटिसिज्म कम आ गई जी तनकीद हो रही थी उन्होंने उत्ते? देखो जी, जो लोग जो खिलाड़ी फेवरेट होंगे ने दुनिया के अंदर या जिन्होंने उत्ते बंदे दी उम्मीदां होंदियां ने, खास तौर पर पाकिस्तानी शायकीन ने बड़े पैशनेटिक ने, बड़े जुनूनी और बड़े जज्बाती ने, अच्छा खेडते हैं, तारीफ करते हैं। जरा जो उन्होंने बैट पैट आना है तो फिर उस तो बाद उन्होंने एटीट्यूड थोड़ा जहा चेंज हो जाना है कि इनू करता जाए, खेड नहीं सकता, तो इसकी बल्ले बल्ला हूँ रन नहीं बढ़ा सकता। तो इस तरह की गल्लां डेफिनेटली प्लेयर नू डिसअपॉइंट कर दिया ने। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होंगे पिछले तरह ने चीज़ा आंदियां रहिंदियां ने, स्पिरिचुअली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने ने, जहनी तौर पर इसी बुनियाद तो ये दोबारा कम बैक करते हैं और अपना रिकॉर्ड मेनटेन करना। मैंने नहीं समझना कि इतने बड़े मेगा इवेंट के अंदर कोई प्लेयर गलती करेगा तो कि पाकिस्तान स्क्वाड ना हो, हिस्सा ना हो या पाकिस्तान से वो परफॉर्म ना करे। तो हूँ तो माशाल्लाह जिस लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रूम अप कर गई है और इस हवाले नाल जितनी भी तारीफ की जाए करते हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड कप के अंदर हाली तक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान अगर इस तरह वन यूनिट खेडता रहा तो डेफिनेटली अपोनेंट टीमों ना सिर्फ असं टफ टाइम देवांगे, बल्कि वर्ल्ड कप के अंदर प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल करने की कामयाब होंगे। पाकिस्तानी टीम ने जितना स्टैंडर्ड ना ताल्लुक है, देखो जी प्रोफेशनल क्रिकेटर ने और बड़े इसके लाइन ऑफ एक्शन वाले प्लान करते हैं चीज़ों और जी विक्ट्री है डेफिनेटली इंसान ना जरा टीम ना मोरल है उसमें भी हाई करनी है, कोचेज का भी जी सोच होनी उसमें पॉजिटिविटी लैके आनी है कि जितना काफी सारी चीज़ा बंदा नवियां सीखना है। तो जी मिसटेक्स हुई ने मैच के दौरान वो डेफिनेटली वो कोचेज ने, कप्तान ने और बाकी टीम ने जो मेट्स ने उन्होंने जेहन चुनगियां उन्होंने गलतियों काबू पाएंगे। मैगा इवेंट है वर्ल्ड कप जो क्रिकेट ना जो इवेंट है इसमें पूरी दुनिया भर दी इससे नजर ने और हूँ तो पाकिस्तान तो इंडिया ना मैच भी होने जा रहा है तो इससे भी काफी दुनिया की नजर ने। देखो हार जीत खेलना ऐसा है, लेकिन जिस अंदाज नाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी हुकूमत ने इससे फैसले किए ने और दुनिया के अंदर कमाल इज्जत हासिल की है पाकिस्तान ने। तो जो अमरीका के खिलाफ विक्ट्री है ये वन यूनिट का नतीजा है। पाकिस्तान अगर इसी लाइन ऑफ एक्शन के खिलाफ के तहत दीगर टीमों के खिलाफ अगर खेडेगा तो यकीन जीत यकीनी होगी। जी, जिवें तुसीं कहा इंडिया के खिलाफ साडा मैच है, तुहानूं याद होएगा कि एशिया कप में असीं तीनों वारी उन्हां कोलों हारे हैं। हुण किहड़ी स्ट्रैटेजी साडी टीम नूं अपनानी चाहिए, कोई गेम प्लैनिंग? तुहानूं पता प्रेशर तो होएगा पाकिस्तानी टीम उत्ते ते इंडिया उत्ते भी प्रेशर होएगा डेफिनेटली जिहड़े मामला चलदे पए सन। जी जी, देखो जो हार जीत खेलना ऐसा है तो उसनूं बंदे नूं ज़हन च रखना चाहिए। देखो टीमां खेडियां ने, अगर वो साढ़े तो बेहतर खेडणगे तो जीत जाएंगे। अगर पाकिस्तान बेहतर खेडे तो कोई ऐसी चांस नहीं है जितना सकना। पाकिस्तानी टीम
ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ इंशाअल्लाह ताला टफ टाइम देंगे भारत ਨੂੰ और पाकिस्तानी टीम टैलेंट की कोई कमी नहीं है और जिस तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है सारे प्लेयरों ਨੂੰ इंफरादी खेलने बजाय टीम जित वास्ते अपना किरदार अदा करना चाहिए ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪਲਾਨ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। देखो जिस तरह की हाइप क्रिएट कर दी गई थी ना अमेरिका ने बारे ते ये ज़हन चाहना सी कि किधरे इन्होंने कोई लूज ना कर जावा ते इस बुनियाद ते फिर एक्सपीरियंस प्लेयर ना होना टीम में बहुत जरूरी है क्योंकि जो तजर्बा होता है उन्हें तो बड़ी ताकत होता है कि जिस बुनियाद से शाहीन शाह अफरीदी टीम मतलब लीड कर रही थी बॉलिंग के बारे में तो वो मैं समझना है कि कैंट पे उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की थी और एक एक्सपीरियंस बॉलर ने और उन्होंने जो परफॉर्मेंस है विकेट के अंदर और स्पेशली श्रीलंकन पिचेस से काफी ज्यादा फेमिलियर ने काफी क्लाइमेट जिस तरह पहले भी इसी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया है पाकिस्तान ने श्रीलंका ने जो क्लाइमेट काफी मिलता जुलता है स्पेशली कराची और जो वेदर है काफी सिमिलैरिटी है ये काफी एडवांटेज होएगा पाकिस्तानी प्लेयर को ओपोनेंट टीम के खिलाफ। तो इंडिया एक बड़ी टीम है डेफिनेटली वो भी प्रिपरेशन करके आए ने तो एक सब तो बड़ा मैच ही है इसमें कंसिडर किया जाना है क्रिकेट की दुनिया जी। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद खुशामदीद कल पाकिस्तान की शानदार फतह बारे असीं गल करते पे सी। सानूं पता है कि इंडिया नूं जिद्दां टफ टाइम दिता सी अमरीका नूं लगदा पिया सी कि सानूं भी वो फसा सकते हैं लेकिन शुक्र है अल्लाह दा पाकिस्तान अच्छे अंदाज नाल उतरिया ते एक चंगी इंटेंट दिखाई है ते खास तौर पर बाबर आजम का बल्ला चलना बहुत जरूरी सीगा तनकीद की जद विच सी। साडे नाल मौजूद ने यासिर साहब तुहाडे वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो जिहड़े बाबर की जिहड़ी एक फॉर्म खोई हुई सी वो वापस जिहड़ी आई है उनके बारे गल दसो ते साइम अयूब कल 19 रन बना के आउट हुए ने वो फिर हजे कन्फ्यूजन का शिकार लग रहे हैं उन्होंने जिहड़ा फोकस है वो बॉलिंग वाल ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफाज बहुत ही शानदार जैसी 190 रनस सिनहाली स्पोर्ट्स क्लब की ग्राउंड के पाकिस्तान देखो 2016 वर्ल्ड T20 तो बाद इन्ना वड्डा मजमूआ वर्ल्ड T20 च लाने में कामयाब होया 201 स्कोर किया सी पाकिस्तान ने 2016 दे विच अगेंस्ट बांग्लादेश इंडिया दे विच मैच खेडिया गया सी ते उस तो बाद लग यही रहा सी जो बाबर आजम ते साहिबजादा फरहान की वारी शानदार सी उन्होंने मिस हिट भी बाहर जा रहे थे 5 छक्के उस तो बाद 6 चौके और जो बाबर आजम आए 56 ते 2 साइम अयूब की तुसीं गल की साइम अयूब देखो लगते बहुत अच्छे ने मतलब शॉटां उन्होंने को सारियां ने असीं हमेशा उन्होंने तारीफ करते जो उन्होंने हाथ च बॉल हुंदा ते उदों भी डिलीवर करते हैं लेकिन लास्ट मुकाबले के अंदर नो लुक शॉट के चक्कर च पै गए और शेडले ने इस मैच के उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके ना सैटअप किया। अच्छा बॉलर है लास्ट मुकाबले इंडिया के खिलाफ भी 4 आउट करके आया और पाकिस्तान के खिलाफ भी 5 स्कोर देके उन्हें 4 खिलाड़ी आउट किए। सलमान अली आगा आउट होए 56 के उत्ते 2 विकटा उस तो बाद बाबर आजम देखो शुरू के फसे रहे उन्होंने देखो 18 गेंदा 14 स्कोर किए साहिबजादा फरहान ने लीड किया लेकिन जू मैच अगे गया और जिस तरह ओल्ड विंटेज बाबर आजम बाहर आया जिहड़ा असीं पहला देखते सी 2023 तो पहला कि वो जो फ्लो आया ना जो छक्का मारिया उन्होंने हरमीत सिंह नूं 12वें ओवर का पहला बॉल सी तो वह इंज लग्या है जिस तरह के साहिबजादा फरहान ने मैनू फील होया कि साहिबजादा फरहान ने लाया वो बड़ा ही जबरदस्त 90 मीटर का छक्का सी बड़ा दूर गया फिर 2 चौके डबल सिंगल 17 स्कोर उन्होंने हरमीत दियां 5 गेंदा के उत्ते बना के फिर उन्होंने जी वारी जी लग रही सी कि फसी हुई है टच अच्छा नहीं है लेकिन जू फिर अगे वधे 32 गेंदा ते 46 वो अच्छा लगने लग गया वो फिर जो एक पार्टनरशिप सी 83 रन की 51 गेंदा के उन्हें पाकिस्तान को एक बेस फ्राहम कर दी थी कि पाकिस्तान जो ना 200 रन के कोल जावे। साहिबजादा फरहान ने जिस तरह साथ दिता कॉम्पलीमेंट किया बाबर आजम का कि अगर बाबर आजम फंसे भी रहे लेकिन बाबर आजम ने देखो पहले मुकाबले वाली गलती नहीं की मतलब कोई रैश शॉट नहीं लगाया अगर नहीं भी शॉटा लग रही सी तो वो डीप गए और डीप जानना यही होंगे है कि तुहानूं एक अद्धा ओवर अच्छा मिल जाता जिहदे फिर तुसीं जिहड़ा ना सिर्फ तुहाडी फॉर्म आती बल्कि टीम वास्ते भी अच्छा होंगे कॉन्फिडेंस बेहतर होया होगा बाबर आजम का। फिर एंड दे विच देखो 12 गेंदा 30 जिहड़ा शादाब ने किया
ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨਸੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਯਾਸਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨੰਬਰ 3 ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 3-4 ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ 5 ਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਊ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਦਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਿਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਪਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਰੌਂਗਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, 2 ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੂਦਮੰਦ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਬੋਲਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਸਪਿਨਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਵਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਵੀ ਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਬੈਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੁਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੇ ਬੋਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੋਲਰ ਦੇ ਬੋਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਲੋਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਰਵੀ ਚੰਦਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ICC ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। 2 ਦਫਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਫਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ 5-6 ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਆਰਮ ਬਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ICC ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, PCB ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਖੌਫ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੂਨੀਕ ਬੋਲਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਰਨ ਪੋਲਾਰਡ ILT ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੋਲਾਰਡ ਹਜੇ ਵੀ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਗੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ ILT ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟਰ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹਿੱਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਖੌਫ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾਦਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲੋ ਲੋ ਟਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰਿਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਈ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣ? देखो मुफाज, वर्ल्ड कप पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा शुरू है। देखो नैदरलैंड के खिलाफ जो मुकाबला सी ना मुश्किल सी। नैदरलैंड की टीम होवे या नबीबिया होवे या USA की टीम होवे, 20-20 ओवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਅੱਛੇ ਸਪੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਚੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗਲੀ USA ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ USA ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ 2022 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2024 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 118 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਟੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ 5-6 ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸਪਿਨਰਸ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਹਰ ਸਪਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਅਬਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਕਪਤਾਨ, 6 ਸਪਿਨਰ ਔਰ ਸਪਿਨਰਸ ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਦਾਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਲਾਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਅਰਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਪਲੱਸ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵਰਸਸ ਮਾਈਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਫਿਰ ਪਿਚ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਫੇਵਰਿਟਸ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਹੈਵੀ ਫੇਵਰਿਟ ਆਏਗਾ। ਇਹ 50-50 ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰਸ ਇਨ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਹੋਣ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਲਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਓਵਰ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲ ਕੇ 150 ਰਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਹੋਣ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਹੋ, ਸਾਇਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸਪਿਨਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50-50 ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ। ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 188 ਰਨਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਚ ਡਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਚ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 24 ਰਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨ ਬੈਟਰਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਗੁਰਬਾਜ਼ ਨੇ 3 ਛੱਕੇ ਤੇ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਟੇਕ? ਗੁਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 84 ਰਨ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਸੀ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਦਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। 2 ਨੋ ਬਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਟਾਈ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇकीन क्रिकेट वास्ते बड़ा ही अच्छा मुकाबला सी कि बार-बार ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਟਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਹਿਟਿੰਗ ਲਾਈ ਤੇ ਐਨੀਬਾਡੀਜ਼ ਗੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਿਨੋਜ਼ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੇਪਾਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਈਵਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ USA ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ USA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 12-14 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਇੰਟਨ ਡਿਕੌਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 59 ਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁਫਾਜ਼, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਲਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੀਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਨ ਨਿਕਲਟਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਛੀ ਵਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਨ ਨਿਕਲਟਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਰੁਕਨੀ ਸਕਾਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਥੱਲੇ ਮਿਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਇੰਟਨ ਡਿਕੌਕ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਵਿਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤਗੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਬਸ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਉਦੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੋਕ ਕਰਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੋਲਰਸ ਹੋਣ, ਰਬਾਦਾ, ਨਗੀਦੀ, ਮਾਰਕੋ ਯੈਂਸਨ ਹੈ, ਕਸ਼ਪ ਮਹਿਰਾਜ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਰਵਸ ਦਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 2016 ਤੋਂ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਕਿਲਰ ਮਿਲਰ ਇੱਕ ਤਰਫ। ਮਿਲਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਬੋਲਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਅਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਮਸਲਸ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 3 ਮਿਸ ਹਿੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕੂਲਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਬੜੇ ਫਿਟ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਬੜੇ ਫਿਟ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਫਿਟ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, 2024 ਵਰਲਡ T20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਸੀ, ਮਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡੀਪ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ 5-6 ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਸਕੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ 8 ਓਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਚੇਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈਗ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਕੋਚਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ? ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਰਕਟ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, 4 ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਫ ਪਿਚਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ICC ਨੂੰ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿਨੋਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਨੇਪਾਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਕੀਲੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਲੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ USA ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 190 ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇੱਕ ਬੋਲ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏ, ਫੈਨਸ ਵੇਖਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।